ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਫੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं चाहूँगा कि मैनी साहब आपदे भी क्यों उन्होंने एडा वड्डा फैसला लिता वो भी थोड़े नाल जरूर 2 मिनट अपने गल रख। बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नूं। बहुत सोढ़ी पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी की इस पवित्र धरती ते सारिਆਂ ਨੂੰ मुकद्दस फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, बेहतर है तो बेहतर से बेहतर की तलाश कर। मैं भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 18 साल रहा। जदों शामिल होया ते जदों छड्डिया तद तक पूरी तनदेही नाल पार्टी दी काम कीता। सदा सच दे नाल खड़ा होण दा गुरु साहब ने किरपा की कि सच नूं सच कहण दा गुरु साहब ने हौसला दिता। बीजेपी वालों जिथे भी अज तक ड्यूटी लाई गई है, जो भी अहुदा दिता गया उन्होंने पूरी तनदेही नाल निभाया। पर आ एक 3 जिहड़े चीज़ां जिहड़ियां कि पंजाब दी आर्थिकता समाजिक राजनीतिक फिज़ा नूं जिहड़ियां चीज़ां ने प्रभावित करना सी, वो चीज़ां दी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदर नहीं पाई। मैं अपने थल्ले तो लैके वड्डे अहुदेदारां तक ये गल पहुँचाई कि ये 3 कानून अन्नदाता जिहड़ा देश का अन्नदाता, असी 1955 च पहला कटोरा फड़ के अमेरिका आस्ट्रेलिया दे विच कणक मंगण जांदे सी। इस अन्नदाता ने सानू दाते बनाया देण वास्ते। उन्होंने इग्नोर करके उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़न दे लई ये कानून बनाए गए हैं। इहदे लई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई नूं आवाज़ उठानी चाहिए है। मैनूं बड़ा दुख होया कि कोई भी उत्थे आवाज़ सुनने लई तैयार ही नहीं हैगा। उत्थे 1 वे ट्रैफिक आ, जो दिल्ली तो चलदा उन्होंने यस सर करदिआं थल्ले मंडल तक पहुँचाया जाता। इधरों वर्कर की आवाज़ दिल्ली तक नहीं जाती। मैं तो इस गल कहण तो कोई गुरेज नहीं करांगा कि पंजाब की लीडरशिप की जिहड़ी इस वेले अगवाई कर रही है उन्हां दी भी दिल्ली 'च कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी नूं राज भाषा सरकारी भाषा का दर्जा दिवाउण दा मसला सी। उहदे च भी मैं उन्हां नूं ये गल कही कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो लैके 2 सदियां तो उत्थों पंजाबी बोली जा रही है, तो उन्होंने उहदा बनदा मान सत्कार दवाओ, पर नहीं दवाया उन्होंने। उदों कानून पास होना सी, मैं उन्होंने कहा घट्टो घट्ट तुसीं उहदे बारे गलबात करो, उस चीज़ नूं रोकिया जा सकता। पर मैं जिवें तुहानूं पहिलां दस्सिया कि कोई किसी की सुनवाई नहीं हैगी। मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी च रह के बहुत दुख नाल कि वो जदों भी कोई पंजाब दे हितां दी राखी दी गल आउंदी है तो पंजाब बीजेपी दिल्ली वाल मूँह कर लैंदी है, तो पंजाब वाल पिठ कर लैंदी है। जिहड़ी पार्टी पंजाब के हितां की राखी नहीं कर सकती उस पार्टी नाल अगे नहीं चलिया जा सकता। सो मैं अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया ते होर लीडरशिप की अगवाई च मैं अज श्रोमणी अकाली दल च शामिल होने जा रहा। ये मैं अपने आप नूं अकाल दी रियाया समझण वाला अकाली समझा जाता। 14 दिसंबर 1920 नूं पार्टी की नींह रखी गई तो हुण तकरीबन 100 साल पार्टी पुरानी है। सब तो पुरानी खेतरी पार्टी है। इनू शामिल करन इहदे विच शामिल होने लई कि पंजाबी पानी पंजाबी बाणी ते पंजाबी किरसानी की तर्जमानी सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। राज्यां दे वध अधिकारां की गल सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने मंत्री पद तो इस्तीफा दिता। सारे कहिंदे कई बार कि इस्तीफा पहला क्यों नहीं दिता। हर गल की एक स्टेज हुंदी है। जब तक आप जोर चला सकते सी उन्होंने समझा सकते सी, उन्होंने समझाउण की कोशिश की। जब नहीं समझ सके तो उन्होंने 4 साल अजे वजीरी पई है। कोई पिंड की मैंबरी नहीं छड्डदा, कोई NGO की प्रधानगी नहीं छड्डदा छोटी मोटी। 4 साल की वजीरी
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਸਰ RPS ਬੈਣੀ ਜੀ ਜੋ BJP ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 18-19 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਧਮਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ MC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MLA ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ, ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਮਹਿਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਹੈ